दर्शक ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डार साहब। प्रोग्राम होर अगे वधाने अज दे अगले इशू दे नाल जी डार साहब की कहना चाहोगे तुसीं? देखो दुनिया च इस वेले एक वक्री किस्म का माहौल बनया है। मैं अज जदों ट्रैवल कर रहा सी तो मेरे नाल को पैसेंजर इत्थों ब्रुकलिन दे एक सज्जन मिस्टर ऑरलैंडो उन्हां दा नाम सी। हालां वो बैग डिज़ाइनर है जी, लेकिन मैनू बड़ी खुशी हुई। चाइनीज़ ओरीजन का लगता सी बट बड़ी अच्छी कमांड जिथे सारिया दुनिया दियां सिचुएशनस दे उत्ते। सो ज़ाहिर है कि उस दे नाल जदों गलबात का दौर शुरू होया सो काफ़ी घंटा डेढ़ घंटा जिहड़ा उन्होंने भी अपना जिहड़ा इंटैलेक्चुअल दमखम दिखाया। जी, तो उस गल च भी मैं ये जिहड़ा उस चर्चा का विषय सी कि दूसरे संसार युद्ध तो बाद जिहड़ी एक कोल्ड वॉर ईरा शुरू हुई, एक पासे सोवियत यूनियन ब्लॉक सी, एक पासे अमेरिका सी और सोवियत यूनियन के कलैप्स तो बाद अमरीका एक सुपर पावर बन के उभरिया 1999-90 और इस पीरीयड दे विच एक जिहड़ी चंगी गल सामने आई कि वो भावें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होए जां नाफ्ता वर्गे समझौते होण जां यूरोपीयन यूनीयन दे विच बॉर्डर इररेलेवेंट हो गए और इस पासे वाल गल जा रही सी कि दुनिया जिहड़ी है एक परिवार है, सारी इंसानी जात ह्यूमन रेस इस प्लैनेट के उत्ते रहिंदी है जी, और इस सांझ वाले इसलिए वपार के उत्ते लगन वाले टैक्स या फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड मैन और विमेन ये नाल नाल रहे। पर जिहड़ी गल उस चर्चा च भी सी कि भी चिंता का विषय ये है कि बड़ी तेज़ी दे नाल जिहड़ी बाल्कनाइजेशन है माइंड्स, क्योंकि रुकावट पहला माइंड उहदे नाल आर्थिक हित भी जुड़े हुंदे ने जी, लेकिन अज वो बाउंड्रीज वापस आ रही हैं। प्रेजिडेंट ट्रंप मैक्सीको दे नाल कंध बनाउण दी गल दे उत्ते और जीनोफोबिया इस्लामोफोबिया ये आधार बने। यूरोप दे विच असीं देखते हैं ग्रीस दे विच जिहड़ा हालांकि खुद वो इमिग्रेंट है जिहड़ा चुनिया गया है पर जी, उसने जिहड़ा सारा कैंपेन लीड किया एंटाई इमिग्रेशन और अज भी जदों हालांकि 30,000 बंदा वीकेंड ते क्योंकि संडे जिहड़ा बीते ये ईस्टर वीकेंड सी जी, और बड़ी वाइट हाउस की एक ट्रैडिशन है 1872-73 तो जिहदे कि वाइट हाउस लॉन दे विच हार्ड एग बॉयल हुंदे ने और दूजा 30,000 बंदा वाइट हाउस दे विच कल जिहड़ा है वो ईस्टर मना रहा सी। लेकिन एक पासे असीं जदों क्रिश्चियनिटी होए जां इस्लाम होए हिंदू थॉट सिख थॉट ये सारे जदों असीं धर्म की गल करते जी, ते जे इंसानियत धर्म चों कढ़ लो जिहड़ी क्रिश्चियनिटी का बेस कंपैशन है दया है जीसस दा हीलर है जी, और एक पासे ईस्टर दे उत्ते 30,000 बंदा वाइट हाउस के लॉन्स दे विच जिहड़ी इत्थों दी परंपरा है ईस्टर दी 1873 दी उहनूं एडॉप्ट कर रहा है ते नाल जिहड़ा प्रेजिडेंट ट्रंप जिहड़ा है वो ट्वीट कर रहा है कि डाका दे मामले जिहड़े मिलियंस ऑफ ये कारवां इत्थे आया फॉक्स न्यूज़ से कोई खबर चल रही सी जी, दैट इज़ इनटॉलरेबल और इनू कांग्रेस एक्ट करे और ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਂਡੂਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि किवें दलित वॉलकैनो उठे एक लावा उठे जिहड़ा सिम्पटम है दस रहा है कि जिहड़ी हिंदूत्ववादी नाजीवादी जिहड़ी विचारधारा है जिहड़ी इंसान नूं इंसान नहीं रहण दिंदी उहनूं सबजूगेट करदी है उहनूं वर्ण आश्रम च बन्नदी है उहदे उत्ते जिहड़ियां ने हिंदूत्ववादियां वैल्यूज़ थोपीਆਂ जा रही हैं और इहदे नाल असीं देख रहे हैं भी गाज़ा दे विच की चल रहा उहदा भी असीं इस सैगमेंट 'ਚ जिक्र करांगे। पर मेरा ध्यान कश्मीर वाल और जो ही असी अपने ऑफिस आए काजी साहब जड़े कश्मीरी मूल दे ने और इत्थे मेनटेनेंस सारी प्रबंध करते हैं वो एकदम ऑफिस आए उन्होंने कहा कि भी तुसी आ गए कैलीफोर्निया तो कहते तो
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਂਜਰਸ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲਾਈਵ ਕਾਰਤੂਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਅਜੀਤ ਵਰਗੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, 3 ਮੁਕਾਬਲੇ, 13 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਲਾਕ, 3 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਪੈਥੀ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ 20-22-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਖ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ 13 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕਜ਼ਦੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਫਸੋਸ, ਹਮਦਰਦੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ, ਦੁਆ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੋਏ, UN ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਵਨ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੋਪ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਡਿਫੈਂਸਲੈਸ ਬੀਇੰਗ ਕਿਲਡ ਇਨ ਹੋਲੀ ਲੈਂਡ ਸੇਜ਼ ਪੋਪ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਲੀ ਲੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮਿਟਿਕ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਹੋਲੀ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋਏ ਨੇ।
ਔਰ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਈਸਟਰ ਐਡਰੈਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, on Sunday called for peace in Holy Land 2 days after 15 Palestinians were killed on the Israeli Gaza border, saying the conflict there doesn't spare the defenseless. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। The Pope made his appeal in his Uribat Orbi in the city and the world message from the central balcony of St. Peter's Basilica to tens of thousands of people in the flower-bedecked square below where he earlier celebrated a mass. He also appealed for an end to the carnage in Syria, calling for humanitarian aid to be allowed to enter and for peace in South Sudan and Democratic Republic of Congo. ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟਰਬਲ ਸਪੌਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗੋ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਈਵਨ ਪੋਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Francis appeared to refer directly to Gaza violence last Friday, calling for reconciliation of the Holy Land, also experiencing in these days the wounds of ongoing conflict that do not spare the defenseless. ਬੜੀ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਚੀਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਹੈਵ ਕਾਲਡ ਫॉर ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਬਲੱਡਸ਼ੈਡ, ਕਿ ਵੀ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਪੋਪ ਆਲਸੋ ਬੈਗਡ ਫॉर ਪੀਸ ਫॉर ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਵਰਲਡ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਬਿਲਵਡ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਸਫਰਿੰਗ ਲੈਂਡ ਆਫ ਸੀਰੀਆ, whose people are worn down by an apparently endless war। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋਲੀ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1.5 ਦਰਜਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਪੋਪ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, UN ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਬਲੌਕਸ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ 1400 ਵੂਨਡਡ ਨੇ ਔਰ 16 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਵੈਤ, who represents Arab countries on the council, presented the proposed statement which called for an independent and transparent investigation of the violence। ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ US ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਲੱਡਸ਼ੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਨੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।